إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى قطب العلم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني من المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله الباني سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد بن شرنا سلطان رزق أحمد بن سيد إمام أحمد بن حسين المعروف بأبي صدر سيد الإمام شيخ إبراهيم المجيري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الحسن الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الحبيب سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدنان سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعبر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشاعري بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحارث سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العنر سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسن سيخيه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد بن الكبر سيد الشيخ محمد ياسين سيد الشيخ محمد شرواني عمدا سيد الشيخ محمد صبر أنا سيدي ومرشدي ومربي الرئيس محمد سيد جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعرض درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من اسمهم وأمتنا على ملتهم وأحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله Bidayatul hidayah wala waqul amina wala tasilhu biqawlika wala tandin waslan. Waqul dan baca olehmu amin, kalimat amin. Wala tasilhu dan jangan engkau sambung amin itu biqaulika dengan ucapanmu waladhdallin waslan sebagai sambungan. Maksudnya
Wa qul amin, katakanlah olehmu amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Hukum membacanya itu adalah sunat hayat. Sunat hayat. Namun mengucap amin itu wala tasilhu, jangan engkau sambung biqaulika dengan ucapan waladhdallin waslan sebagai sambungan. Ada bahalat saktatun latifah, diam sebentar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tahan sebentar, hanya amin, jangan langsung waladdallin amin, jangan, ada bertahan sebentar, hanya diucap aminnya. Apabila disambung, setelah bilanya disambung, lalu bacaannya mukhalifun lis-sunnah, menyalahi sunat hayat. Apabila menyalahi sunat hayat, maka hukumnya makruh. Nah, ada rajin kita mendengar khususnya imam sebelum amin itu ada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi ufilli, anda rajinlah rabbi ufilli wali walidayya. Itu apa hanya sekedar untuk imam atau untuk orang sembahyang sendirian, atau kayak apa hukumnya? Kita baca di dalam qauluhu waladdallin waslan bal afdalu bainahu bal absil bainahuma bisaktatin latifatin tumayyizu dzikra anil qur'ani. Bahkan absil, pisah olehmu, berarti absil itu absalah lah, bilanya pasola ibsil lah, terserah aja lah. Bilanya ibsil, pisah olehmu, bainahuma, antara kalimat waladdallin lawan amin dipisah, dihalat bisaktatin latifatin, dengan diam yang lembut. Pisah antara kalimat waladdallin lawan amin dengan saktatun latifah, diam setumatja. Untuk apa? Satu, supaya jangan sampai mengatakan amin itu bagian daripada Fatihah, itu satu. Yang kedua, tumayyizu zikra, membedakan engkau akan zikir anil Quran, daripada Al-Quran. Fatihah itu Quran lah, Quran. Amin tuh, amin Quran deh. Amin tuh Quran. Keren. Ada kita membaca Quran kalimat amin, ada gitu. Keren. Berarti amin itu apa? Amin itu dalam ilmu nahu isim fi'il amar dulu. Perhatikan, isim fi'il amar, takdirnya istajib, perkenankanlah olehmu ya Allah. Nah, berarti amin itu tuh apa? Doa. Doa itu kategorinya zikir lah, zikir.
berarti Quran dengan zikir. Nah, tumayizu, engkau bedakan az-zikra akan zikir anil Quran, daripada Al-Quran. Jangan disambung, ini Qur'ana, amin ini zikir, makanya dihalat. Jangan langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jangan. Itu ngarannya kada terbeda antara Quran lawan zikir. Paham, Ri? Nah, berikutnya wa yusannu fi tilka saktati, dan disunatkan pada waktu berdiam itu bahasa terjemah, bahasa kitab. Wa yusannu fi tilka saktati, disunatkan pada waktu itu diam, disunatkan antakula, mengata engkau Rabbighfirli, sunat tadi. Jadi waktu berdiam doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbighfirli, amin. Memisah kan? Memisah. Ditambahi bang wali daya, bolehlah. Semalam dalam kitab apa ya? Ingat ya? Dalam kitab syarah Sitin ditambahi wali daya, atau dalam kitab Busyral Karim lah adalah ialah wali daya Rabbighfirli, wali daya. Bolehlah, boleh. Kan penting karena ini dibahas surah. Nabi kan jadi mana dalilnya Rabbighfirli itu tuh sunat. Di mana ada penjelasannya, satu di Busyral Karim, dua dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Napa alasannya? Itu keterangan dalam kitab. Nah, lalu selanjutnya liwurudihi fil khabari, liwurudihi fil khobar, karena mendatang ada dalam hadis. Hadisnya memang kada dibuat dalam sini, tapi ada dalam hadis nang Rabbighfirli. Nah, itu baik bagi imam, baik bagi makmum. Makmum kena baca Fatihah ya. Ada kalau re, nah berarti kena baca Fatihah. Makmum saat ini baca Fatihah. Baik bagi orang sendirian. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbighfirli, amin. Santai-santai aja lah, jangan terlalu laju. Nah, itu bang tarawih bang, nggak itu pakai lagi leh, terlalu santainya laju tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya leh, ada lagi Rabbighfirli-nya. Kenapa kehendakan lakas, tapi asal ada diamnya, ada kada diam dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ada kada diamnya? Ada. Saktatun latifah. Habis. Wajhar bil qiraati bis subhi wal maghribi wal isya'i a'ni fi rak'atainil awwalaini. Wajhar, bernyaringlah engkau, bil qiraati, dengan membaca Al-Fatihah, bis subhi, pada sembahyang subuh, wal maghribi, dan maghrib, wal isya'i, dan sembahyang isya. Ani, aku maksud fir rak'atainil awwalaya ini, pada 2 rakaat yang pertama.
disunatkan banyaring membaca Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat pertama sembahyang maghrib, 2 rakaat pertama sembahyang isya, dan 2 rakaat subuh. Sunat nyaring. Siapa nang banyaring itu? Imam wa munfaridan, dan orang yang sembahyang sendirian. Makmum jangan banyaring. Sunat tadi hukumnya itu sunat. Nang waktu bibinian bang, jangan banyaring juga. Bibinian cukup hanya mendengar dirinya sendiri. Kalau rakyat tuh nyaring sedikit lah. Napa yuk kada tahu lah. Hukum fikih dulu kayak itu dulu ya. Bila kita ini sembahyang malam, Fatihahnya banyaring. Tapi bilanya sembahyang nang siang hari, zuhur lawan asar, kada ada banyaring-nyaring Fatihah. Ada apa? Itu dulu hukum fikih. Ta'abudiyah ngarannya. Kita hanya sekedar melaksanakan perintah Allah. Ada apa hikmah di balik itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cari aikena lah, cari. Cuman muninya secara akal telah, secara akal ngarannya riayat ta'akuliyah. Akal berpikir nih, mikirakan apakah sesuai pikiran akal ini, ada dasarnya pemikiran itu. Napa yuk? Siang lawan malam itu mana abdulnya? Abdul malam. Siang lawan malam, kalau orang membaca Quran musabaqah itulah siang lawan malam, mana yang lebih menyentuh? Lebih menyentuh malam. Nang kita aja nang gawi aja nah. Kita membaca maulid siang lawan malam samalah. Kada sama deh. Beda. Apanya yang berbeda? Suasananya. Suasana apa? Ya suasana di sekeliling kita berbeda. Nang kedua, suasana jiwa kita. Siang lawan malam itu beda. Malam itu lebih asyik. Lebih asyik ya. Nah karena malam itu lebih asyik, sesuatu yang membuat asyik itu adalah keindahan. Keindahan. Keindahan apa? Ya keindahan itu biasanya lahir daripada seni. Seni di antara seni suara. Maka Nabi bersabda, laisa minna man lam yatawanna bil Quran. Bukan jalan kami orang yang membaca Al-Quran kada pakai lagu. Kamu baca Quran, alif lam mim dzalikal kitabul masih belagu, alif lam mim dzalikal kitabul hudal lil mun belagu itu nyaman kada? Alif lam mim dzalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Nyaman kada? Nyaman, apalagi suaranya bagus. Orang nang suara kada tadi bagus tuh lah harilah, tapi inya dinagom makannya, dilaguakannya nyaman kada didengar? Nyaman. Nyaman. Lalu imam ini maghrib, isya, lagunya nyaman banget didengar, menambah khusyuk lah. Bisa menambah kekhusyukan, bisa menambah keasyikan. Kenapa? Ya karena suasananya mendukung suasana malam dengan lagunya imam.
Itu mungkin salah satu hikmahnya. Tapi sekali lagi yang jelas hukum fikih. Hukum fikih mengatakan sunat nyaring membaca Fatihah di 2 rakaat pertama pada sembahyang maghrib, pada sembahyang isya, dan sembahyang subuh. Illa antakuna ma'muman, illa kecuali antakuna adalah engkau ma'muman, seorang makmum. Kecuali ke makmum lihat, munnya makmum nyaringlah baca Fatihah jangan. Wajhar bita'mini, wajhar dan bernyaringlah engkau bita'mini dengan mengucap amin. Walaupun tabung faridan, walau engkau sembahyang sendirian, kalau sembahyangnya nyaring. Nih kita berjamaah dulu, aminnya nyaringi, tapi jangan terlalu nyaring juga. Pokok ciak buhimat, amin, jangan juga. Cukuplah sekedarnya amin. Nah, karena dianjurkan aminnya makmum itu beimbai lawan aminnya imam. Jangan imam belum beramin, makmum sudah bingung imam lah, ini berdahulu pada aku ini beimbai. Ungapnya ini ungap makmum mau ucap amin beimbai lawan ungapnya imam. Sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mana siapa yang aminnya itu beimbai dengan aminnya imam, maka dia akan taimbai dengan aminnya malaikat. Apabila aminnya itu terimbai dengan aminnya malaikat, maka doanya makbul. Doanya makbul. Nah, tuntung sudah mau ucap amin, betul baca surah lah. Iyalah baca surah. Wa qara bisubhi ba'dal fatihati minas suwarit tiwali minal mibsoli wa bil maghribi min qisarihi wa bizuhri wal asri wal isya'i min awsatihi nahu was samaa'i dzatil buruj wa ma qarabaha minas suwari. Waqra dan bacalah olehmu bisubhi pada sembahyang subuh ba'dal fatihati setelah al-fatihah, bacalah minas suwarit tiwali daripada surah-surah nang panjang, minal mibsol daripada mibsolnya. Contoh surah Al-Hujurat kah, nang subuh punya surah panjang lah, paling gak ada sabbihisma rabbikal a'la, mantap, panjang lah. Wafil maghribi dan pada sembahyang maghrib min qisarihi daripada yang pendek-pendek surah. Apabila sembahyang maghrib surahnya yang pendek-pendek aja, tetap yang pendek-pendek tuh
batasina mulai wadduha sampai ke bawah tuh pendek tuh. Bila maghrib toleh membawa surah mulai wadduha sampai ke bawah wadduha tuh, sampai qul a'udzu birabbil nas. Itu bila sembahyang maghrib. Apabila zuhur wa fi zuhri wal asri wal isya'i, pada sembahyang zuhur dan sembahyang asar dan sembahyang isya, min awsatihi, daripada yang sedang-sedang surah. Maksudnya surah nang sadang-sadang aja, handap kada, panjang kada. Mengatakan zuhur, asar, isya. Nah, surahnya nang sadang. Contoh nang sadang yaitu was-samaa'i dzatil buruj, surah Al-Buruj, wa ma qarabaha, dan apapun yang mendekati dengan Al-Buruj minas suwari, daripada surah-surah. Carilah, hitung aja surah Al-Buruj itu berapa ayat, maka carilah nang mendekati surah Al-Buruj itu. Sembahyang zuhur, asar, isya. As-samaa'i wat-thariq itu sadang bila isya. Al-qari'ah mal-qari'ah sadang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha sadang. Itu isya itu tuh. Nah ini nang bagus, ada susunan para susunan habaib. Ini ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ada di Ulah Sidin sudah jadwalnya. Nah jadwalnya, bila inya zuhur ayatnya ini, asar ayatnya ini, maghrib ayatnya ini, isya ayatnya ini, subuh ayatnya ini. Tunang pakai sesurahan. Mana bagusnya? Bila isya ayat panggal-panggal aja. Wah ini pembahasannya panjang. Di antaranya nang lewat kita bahas, lebih bagus satu surah lengkap, ya kalau lah lebih bagus satu surah lengkap sesurahan walau pindik, daripada surah kada sampai sesurahan penggalan-penggalan ayat. Entah, ya biasanya ini orang-orang yang hafal Quran gak mengambil kena nang penangahan, ya kalau lah nang orang pondok kan aja bingung tuh surah apa nenek, iyalah bingung. Nah mana bagusnya nang sesurahan, baik ambil sesurahannya, asal sesurah. Itu menurut sebahagian ulama lebih bagus daripada penggalan-penggalan surah. Lalu diulang jadwalnya, di mana ada, kalau ada salah ada, itu ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kalau ada salah ada orang yang ma'alun itu tuh mau lahkan jadwalnya itu. Dari kita ada, di situ ada, di musola ada, ada. Nah, itu kena dibutuh kopi ya malah, kopi. Insyaallah kita ada dulu kena dibutuh kopi. Wa bis subhi bis safari, dan pada sembahyang subuh dalam musafir, dalam perjalanan.
sembahyang subuh tapi dalam perjalanan ke Banjar, perjalanan ke Samarinda, perjalanan ke Jawa, sembahyang subuh ayatnya nampak qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad. Cukup baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua wa qul huwallahu ahad. Kemudian wala tasil akhir surati bi takbirir ruku'i walakin ibsil bainahuma bi miqdari subhanallah. Dikit lagi. Wala tasil, jangan engkau sambung akhir surati, akhir surah yang dibaca, jangan engkau sambung bitakbirir ruku'i, dengan takbir ruku. Gitu dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Sambung enggak? Jangan. Jangan. Ini ayat mandu-anduh dan yang ringan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Disambung enggak? Jangan. Jangan. Habis kayak apa? Ibsil. Walakin, tetapi ibsil, pisah. Pisah dulu. Halat dulu. Bainahuma, antara akhir surah lawan takbir ruku, pisah bimiqdari subhanallah, dengan kadar waktu. Perhatikan, bimiqdari, dengan kadar waktu subhanallah. Subhanallah berapa detik? Nah, halat itu barang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Lalu berdiam setumat barang. Ini baik bagi imam wa munfaridan, orang sembahyang sendirian, wa makmuman, dan makmum. Wasabang, ya nang kelajuan tuh ingat kan boleh laju, tapi ada kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Diam enggak ada? Qadarin subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Diam dulu situ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahu akbar. Bersambung ngarannya. Jangan bersambung. Diam dulu. Apa hukumnya? Sunat. Mun dilanggar bang, makruh. Nah iya, kaidah
kita sembahyang tarawih, ayo halaju, tapi tetap dalam rukun sembahyang, tetap dalam sunat sembahyang dilakukan. Walaupun nang kita langgar itu ada yaitu waslul Fatihah, menyambung Fatihah. Ada orang warattilil Qur'ana tartila, hendaklah engkau membaca Quran itu pakai tartil. Apa tartil? Anta qira'a ayatan ba'da ayat, engkau baca Al-Quran tunggal ayatan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Laju juga tapi tunggal ayatan. Ayo, ada kita kada kahinakan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, itu artinya wisal ya, bersambung, makruh dalam bisa enak pejabat ya. Boleh jelaju tapi ada batasan-batasan. Habis. Kemudian wakun fi jami'i qiyamika mutribkan qasiran nazaraka ala musallaka ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul amina wa la tasrihu bi qawlika wa la dhalim waslat wajhar bil qira'ati bi subhi wal maghribi wa isya'i a'ni fi rak'ataini awwalayni illa an takuna ma'muman wajhar bi ta'bini wa qra' li subhi ba'da al-fatihati min suwari tiwali min al-mimsali wa fil maghribi min kisari wa fil zuhri wal 'asri wal isya'i min awsatihi nahu was sama'i zatil buruj wa ma qarabaha min suwari wa fi subhi fi safari qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad wa la tasil akhir surati bi takbirati ruku'i walakin yusil bainahuma bi miqdari subhanallah.